Hello, good morning, students. So we are discussing about the motion in two dimensions, that is circular motion and projectile motion. So let us we start about the circular motions. I think we have seen in case of circular motions, that is circular motion means what, and how many types are there in case of circular motions, that is UCM and non-UCM we have seen. Then after that, today we have to discuss about the parameters related to the circular motions. So that parameters are like radius vectors, then angular displacement. After that, angular velocity means what, then angular acceleration means what. So all of these things we will discuss one by one. So we have seen circular motion means what and which examples are there. Okay, so see here, in case of circular motion, we have seen two types. One is UCM and another is non-UCM. Okay, we have seen in details in our previous videos UCM means what, non-UCM means what, okay, including their examples. Now in our today's videos, the first parameter related to the circular motion is a radius vector. So let us discuss about the radius vector represented by vector r. So this radius vector, so for that purpose here, if we draw one circle here like this, and this one is the center, that is O, and a particle is here, that is at point A, a particle is there. If we join these 2 points, that is from center to the position of the particle, so this is, that is radius vector r. Now see here, just we have to join this line, starts from the center of the circle to the position of the particle. So this OA represents, that is vector OA stands for a radius vector. So what is the exact meaning of radius vector? रेडियस वेक्टरचा अर्थ काय होतो, रेडियस वेक्टर म्हणजे काय ते आपल्याला सविस्तर शिकायचं आहे. तर रेडियस वेक्टरसाठी आपल्याला काय करायचं, एक सर्कल कन्सिडर करायचं आहे ज्याचं सेंटर O आहे आणि एक पार्टिकल सर्कम्फरन्स वरती घ्यायचं आहे A या साईडला. आपल्याला एक लाईन जॉईन करायची आहे जी सेंटर ऑफ सर्कल पासून तर त्या पार्टिकलच्या पोझिशनपर्यंत असेल. And you have to put here arrow because this radius vector is a vector quantity. So therefore this OA, vector OA represents radius vector. Okay. Now see, suppose this one is the circumference of the circle, and at any point if we consider a point, at any place if we consider a point, suppose the particle is at point B, suppose this one is the B point which is on the circumference. हा एक बी पॉईंट घेतलेला आहे आपण, जो या सर्कलच्या सर्कम्फरन्स वरती आहे. आता बी हा पॉईंट जो आहे, ए पासून पार्टिकल कुठपर्यंत आला आहे, बी या पॉईंटपर्यंत आला आहे. मग आपण त्याची रेडियस वेक्टर कशी ड्रॉ करणार, तर फार सिंपल आहे रेडियस वेक्टर ड्रॉ करणं. काय करायचं आहे आपल्याला, 2 पॉईंट जॉईन करायचे. कोणते, सेंटर ऑफ सर्कल आणि पोझिशन ऑफ पार्टिकल. हे 2 पॉईंट जॉईन केल्यानंतर इथं पोझिशन ऑफ पार्टिकल आहे तिथे तुम्हाला काय ठेवायचं आहे, ॲरो ठेवायचं आहे. म्हणजे ओ बी काय रिप्रेझेंट करणार, ओ बी वेक्टर ओ बी रिप्रेझेंट करणार रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर म्हणजे काय, लाईन जॉईनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोझिशन ऑफ पार्टिकल. मग तो पोझिशन ऑफ पार्टिकल कुठेही असेल या सर्कम्फरन्सवरती, कुठेही असेल, ए बी नंतर सी पॉईंट घेऊ शकतो, डी पॉईंट घेऊ शकतो, कोणत्याही पॉईंटला, पण तो सर्कम्फरन्सवरती असला पाहिजे, तर आपण रेडियस वेक्टर ड्रॉ करू शकतो.
आता या कन्सेप्ट पासून याची डेफिनेशन्स कशी लिहिणार आपण? डेफिनेशन्स मध्ये लिहू शकतो आपण द लाईन जॉइनिंग from the center of circle to the position of particle performing circular motion. Is called radius vector. So this is the definition for radius vector. The line joining from which point? From the center of the circle to which point? To the position of particle. But that particle must be perform which type of motion? Circular motion. So this one is the radius vector. See here, if the particle goes from A point to B point, so its radius vectors, we can say this radius vector shows the position of particle. Suppose the particle is at point A and we have to draw the line from center to the position of particle. So this becomes radius vector. If this particle goes from A to B like this, then the radius vector becomes like this. Okay. So when the particle performs or when the particle moves along the circumference of circle, then the radius vector shows exactly the position of particle on the circumference of the circle. So in short, we can say this radius vector indicates what? The position of the particle. So that's why it is also called as position vector. लक्षात घ्या, पोझिशन वेक्टर कशाला म्हणतात? तर रेडियस वेक्टरलाच पोझिशन वेक्टर म्हणतात. का बरं त्याला पोझिशन वेक्टर म्हणतात? कारण तो जो पार्टिकल आहे तो सर्कम्फरन्स वरती जिथे जात असेल तिथे हा रेडियस वेक्टर काय करतो? त्या पार्टिकलची पोझिशन आपल्याला सांगतो. मग रेडियस वेक्टरचं एकच फंक्शन आहे. ते फंक्शन कोणतं आहे की पार्टिकल कोणत्या पोझिशनला आहे, त्या कोणत्या पोझिशनला आहे ती पोझिशन जी आहे ती सांगण्याचं काम रेडियस वेक्टरचं आहे. म्हणून याला आपण काय म्हणतो? पोझिशन वेक्टर म्हणतो. सो रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज पोझिशन वेक्टर बिकॉज इट इंडिकेट्स द पोझिशन ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, जो काही पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्याची पोझिशन दाखवण्याचं काम कोणाचं आहे? रेडियस वेक्टरचं. त्याच्यामुळे या रेडियस वेक्टरला काय म्हटलं जातं? पोझिशन वेक्टर म्हटलं जातं. ठीक आहे, तर हा झाला पहिला पॅरामीटर रेडियस वेक्टरचा. त्याच्यानंतर काही महत्त्वाचे आणखी पॅरामीटर्स आहेत जे आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. सेकंड नंबरचा जो पॅरामीटर आहे तो आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता बऱ्याच वेळेस मुलं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन जी आहे ती ॲज इट इज पाठ करतात, परंतु नेमका अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट होतं काय त्यांना माहिती नसतं. त्याच्यामुळे थोडंसं लक्ष द्यायकडे. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा या अक्षरानं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला आपण इंडिकेट करू शकतो. तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट समजण्यासाठी आपण एक डायग्राम ड्रॉ करणार आहोत. सो सपोज अ सर्कल इज हियर and this one is the center of this circle and a particle is at point A, so this is at point A, so this becomes OA and OA represents what? That is the radius vector. Okay, now if we consider this particle moves along the circumference of circle, so when it moves from A to B point, suppose this one is the B point. Okay, and how we can draw the radius vectors? So just starts the line from O point, aims at position of the particle which is at point B. Now you can keep here one arrow. So this OB represents what? Radius vector. Now see here what happened actually when the particle goes from point A to B. So while it is moving from A to B, then what happened?
Suppose the particle is at point A, so if it move from to the B point, then it move A to B. So while it is moving A to B, what happen actually when the particle moving A to B, then angle is there at the center of circle. लक्षात घ्या, फार सिंपल कन्सेप्ट आहे. या कन्सेप्टमध्ये काय सांगितले आहे की एक सर्कल आपण घेतला आहे, त्या सर्कलवरती ओ हा त्या सर्कलचा सेंटर आहे. ए पॉईंट घेतला आपण जिथं पार्टिकल आहे. आता ओ ए काय रिप्रेझेंट करणार, रेडियस वेक्टर. आता कन्सिडर करा जो पार्टिकल ए पॉईंटला घेतला आहे आपण, तो पार्टिकल जर ए पासून बी पर्यंत जर मूव्ह झाला, पण अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल जर ए पासून बी कडे मूव्ह होत असेल, तर ओ बी हे काय झाली, रेडियस वेक्टर. ज्यावेळेस तो ए पासून बी कडे मूव्ह होणार, त्यावेळेस हा रेडियस वेक्टर सुद्धा हळूहळू ए पासून बी कडे जाणार. पण ज्यावेळेस रेडियस वेक्टर ए पासून बी कडे जाणार, त्यावेळेस या सेंटरला, सर्कलच्या सेंटरला एक अँगल तयार होतो आणि त्या अँगललाच काय म्हणायचं, angular displacement. Okay, so how we can define angular displacement? That is angular displacement, that is the angle made by, we can write that is the angle made by. आता हा जो अँगल आहे हा कोण बनवतो, हा अँगल बनवतो रेडियस वेक्टर. द अँगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, द अँगल मेड बाय रेडियस वेक्टर कोणत्या ठिकाणी बनवतो, ॲट द सेंटर ऑफ सर्कल. ॲट द center of circle, at the center of circle is called angular displacement. So it is called as angular displacement. What is the notation for angular displacement? That is delta theta. So delta theta represents angular displacement. So where we can write that is delta theta is the angular displacement. Displacement. So this one is the correct definitions for angular displacement. Whatever may be the angle which is made by the radius vector at which place, at the center of circle. So this is called as angular displacement. Now see, at your school level, you have already calculated the angle in case of plane angle. If you want to calculate angle, then which formula is there? So angle is exactly is equal to opposite side, that is r upon radius. So this one is the simple formula to calculate angle. Okay. So therefore, suppose if the particle moves from A to B, we represent that is delta S, and delta S stands for what? Linear displacement of the particle from A point to B point. ज्यावेळेस पार्टिकल ए पॉईंट पासून बी पॉईंट कडे जाईल, त्यावेळेस डेल्टा एस ला काय कन्सिडर करा, लिनियर डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर करा. आर्कच्या ठिकाणी आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिहू शकतो. आणि हा रेडियस म्हणजे आपला फॉर्म्युला काय येईल, आपला फॉर्म्युला येईल अँगल. अँगलचं नोटेशन काय दिलं आपण, अँगलचं नोटेशन दिलं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क. आर्क म्हणजे काय, अँगलच्या समोरची बाजू. म्हणजे याला आपण ए टू बी ला काय नाव दिलं, डी एस. डी एस डेल्टा एस म्हणजे काय, अँगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन खाली काय आहे, रेडियस म्हणजे आर. जर याचा अर्थ जर वर्डिंगमध्ये जर घेतला तर डेल्टा थीटाला आपण अँगुलर डिस्प्लेसमेंट म्हणतो. म्हणजे अँगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा एसला आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट म्हणतो आणि आरला आपण रेडियस म्हणतो. हे वर्डिंगमध्ये हा झाला फॉर्म्युला. जर आपल्याला लिनियर डिस्प्लेसमेंट जर काढायचं असेल, तर लिनियर डिस्प्लेसमेंट काढताना फॉर्म्युला कसा तयार होईल, फॉर्म्युला तयार होईल अँगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टिप्लाइड बाय रेडियस, और वी कॅन राईट रेडियस मल्टिप्लाइड बाय अँगुलर डिस्प्लेसमेंट. फॉर्म्युला कसा येईल, लिनियर डिस्प्लेसमेंट दॅट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू आर मल्टिप्लाइड बाय डेल्टा थीटा. सो दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. So that's why you should be memorized, that is delta S, linear displacement is exactly is equal to radius multiplied by delta theta, that is angular displacement. आता रेडियस वेक्टरचा कन्सेप्ट आपण इथं क्लिअर केला आहे. त्यानंतर आपण अँगुलर डिस्प्लेसमेंटचाही इथं कन्सेप्ट क्लिअर केला आहे. तर या अँगुलर डिस्प्लेसमेंटमध्ये तुम्हाला डायमेन्शन्स कसं काढतात किंवा मग त्याचं
युनिट कसं काढतात ते सुद्धा माहिती पाहिजे. तर याचं डायमेन्शन्स आणि युनिट कसं निघणार. चला डायमेन्शन आणि युनिट्स काढू आपण. डायमेन्शन्स आणि युनिटसाठी काय करावं लागेल आपल्याला. युनिटसाठी सर्वात आधी त्याचा फॉर्म्युला लिहा. युनिटसाठी फॉर्म्युला आहे त्याचा अँगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस. आता याचं जे एसआय युनिट आहे ते एसआय युनिट आहे त्याचं रेडियन, कारण आपल्याला माहिती आहे अँगल कशामध्ये मोजतो आपण, रेडियनमध्ये मोजतो. याला शॉर्टमध्ये म्हणतात रेडी रॅड. त्याच्यानंतर येतो डायमेन्शनचा प्रश्न. आता डायमेन्शन्स काढताना आपण युनिट्स अँड मेजरमेंटमध्ये बघितलं आहे की कोणतीही जर क्वांटिटी दोन सिमिलर क्वांटिटीचा रेशो असेल तर ते डायमेन्शनलेस असते. म्हणून आता इथं डायमेन्शन्स काढताना इथं आहे अँगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. आता थोडं जर कॉन्सन्ट्रेशन ठेवलं तर आर्क म्हणजे काय, आर्क म्हणजे काय, इट इज अ लेंथ. हे जे आर्क आहे ए पासून बी पर्यंतचं जे काही डिस्टन्स आहे ते म्हणजे काय लेंथ आहे, आणि रेडियसचा अर्थ काय होतो लेंथ होतो. म्हणजे दोन्ही सिमिलर क्वांटिटी आहे, दोन्हीही सिमिलर क्वांटिटी आहे. त्यामुळे अँगलचा जो काही डायमेन्शन्स येतो तो काय येतो डायमेन्शनलेस, म्हणजे M0 L0 T0. लक्षात ठेवा अँगलचं जे डायमेन्शन आहे ते डायमेन्शनलेस आहे. यालाच आपण काय म्हणतो डायमेन्शनलेस क्वांटिटी. डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, ठीक आहे. लक्षात ठेवा अँगुलर डिस्प्लेसमेंटचं एसआय युनिट काय रेडियन आणि डायमेन्शन्स किती M0 L0 T0. ओके. तर आणखीन काही जे पॅरामीटर्स आहेत ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करू. तोपर्यंत थँक्यू.